ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾರಿಕ್ ಮೊಹಸಿನ್. ನಾನು ಬ್ರೂಮ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆನಂದ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ CFO ಏಥಾನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2016ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ತರಕ್ಕೆ ನಾವು 2016ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟ್ ವ್ರೂಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಎಡಿಷನ್ 1 ಜಕ್ಕೂರ್ ಏರೋಡ್ರಮ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 2024 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಎಡಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಕ್ಕೂರ್ ಏರೋಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಕ್ಕೂರ್ ಏರೋಡ್ರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಫ್ ಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತನೇಜಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಸೂರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವೆನ್ಯೂ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ FMSCI ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ FMSCI ಇಂದ ನಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ 1 ರೌಂಡ್ 2 ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಮೇ 17, 18, 19 17, 18, 19 ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೌಂಡ್ 1 ರೌಂಡ್ 2 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 15, 16 ಏನ್ ಈಗ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ವಾರ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ. देखिए, जैसे हर टाइप का मोटर स्पोर्ट है, हर टाइप का स्पोर्ट है, उस तरह से देयर इज़ अ डिवीज़न कॉल्ड मोटर स्पोर्ट इन इंडिया. मोटर स्पोर्ट का मतलब क्या है? मोटर स्पोर्ट का रीज़न वाई वी आर इन पार्ट ऑफ मोटर स्पोर्ट इज़ टू स्प्रेड सेफ रेसिंग. जो लोग रोड पर गाड़ी तेज़ चलाते हैं, जिनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है रेसिंग का, उनको हम एक एवेन्यू देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनली आके वो रेस कर सकते हैं. तो ड्रैग रेसिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ मोटर स्पोर्ट. जैसे मोटर स्पोर्ट में रैली होता है, उसमें सर्किट रेसिंग होता है, वैसा एक टाइप का मोटर स्पोर्ट इवेंट इज़ ड्रैग रेसिंग. आप पूछेंगे ड्रैग रेसिंग क्या है? जो ट्रैक हमारा होता है दैट इज़ 402 मीटर्स. ये ट्रैक लेंथ है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव है. 2 गाड़ियाँ स्टार्ट लेती हैं, 2 बाइक्स और 2 कार्स. whoever reaches 402 मीटर्स इज़ द विनर. तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है. ये जो इवेंट है इस तरह से ये इवेंट चलता है. सिर्फ ड्रैग रेसिंग ही है और भी इसमें मोटर स्पोर्ट रिलेटेड ड्रैग रेसिंग है. उसके अलावा आप अगर पूछेंगे कि इसमें और क्या एक्टिविटी, हमने इसमें स्टंट शो लगाए हैं, बाइक स्टंट शोज़ हैं, ड्रिफ्ट शोज़ हैं, सुपर कार एरिनाज़ है, सुपर बाइक एरिनाज़ हैं, डिफरेंट क्लब जैसे होंडा सिटी क्लब होता है, हायाबुसा क्लब होता है, सुजुकी हायाबुसा क्लब होता है, सुपर कार क्लब्स जो होते हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है. सो ये सब है एडिशनल एक्टिविटी फॉर द क्राउड. रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और आपकी हेल्प से शायद रजिस्ट्रेशन और अच्छे हुए हमारे. बट हम एट एन एवन गिवन पॉइंट हर इवेंट हम मिनिमम से मिनिमम एवरेज 550 एंट्रीज टू मैक्सिमम 750 एंट्रीज इज़ व्हाट वी हैव अचीव. क्या फीस है सर रजिस्ट्रेशन फ़ीस? देखिए, अभी हमारे पास जो कैटेगरी है, आपकी घर की गाड़ी है, 80 सीसी स्कूटर से लेके 4000, 6000, 7000 सीसी कार्स के ऑप्शंस हैं इसमें. सो इसकी बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है 3000 रुपये से. इट गोज़ ऑल द वे अप टू 7000 रुपीज़. क्या प्राइजेस दिए जाएंगे? प्राइजेस में मोटर स्पोर्ट में जब होता है मोस्टली ट्रॉफीज़ होती हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफीज़ होती हैं, और इसमें प्राइज़ मनी नहीं होती हैं. बिकॉज़ हम जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, जो
आप अगर वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट से कंपेयर करेंगे, दिस इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ रेसिंग विच आर मेकिंग इट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। सर, आप सेफ्टी के मामले में कैसा प्रिपरेशन चाहिए? ब्रिलियंट, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सेफ्टी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, हमारे लिए सेफ्टी इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। As I already mentioned that we are under the Federation of Motorsport Clubs of India, so there are certain must rules what we have to follow. Right from track preparation, right from spectator areas, medical, recovery, fire. Everything has a document and it has to go by the book. We have general prescription, we have technical regulations and we follow by that. Coming to that, every vehicle is scrutinized for safety, every motorcycle is scrutinized for safety, every riding gear is scrutinized for safety, every helmet is checked, marked, scrutinized for safety. So safety for us is topmost priority. As basic as for an example, हमारे पास हर rider has to wear a leather suit which has to be 1.2 mm in thickness. The thickness of the leather suit is also defined by the rules and regulation of the Federation of Motorsport Clubs of India. To overlook this, though we are talking about rules and regulation, to overlook this, the Federation of Motorsport Clubs of India appoints stewards, chief steward, and then second steward and third steward. These are the three people who are in charge to make sure that the event is run in a safe manner and in a uniform when you talk about sportsmanship. So these are the three people in charge. Similarly, we have technical scrutineers who have vast experience, minimum 40 to 50 years of experience in motorsport, who scrutinize, check each and every vehicle and then only the person is allowed to take part in the event. थैंक यू सर, इस वीडियो के ज़रिए से आप राइडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोड पर आप गाड़ी मत भगाइए, इलीगल रेसिंग मत कीजिए। इंडियन मोटर स्पोर्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल। प्लीज़ कम टू आवर ट्रैक, एन्जॉय योर पैशन इन अ सेफ मैनर। इंश्योरेंस कुछ? सॉरी, इंश्योरेंस देखिए, हमारी जो लाइबिलिटी जैसे पब्लिक लाइबिलिटी होती है और हम जो आपसे बात कर रहे थे कंपटीशन लाइसेंस की, जब आपके पास कंपटीशन लाइसेंस होता है फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब्स ऑफ इंडिया, देयर इज़ अ मिनिमम 5 लाख insurance which comes along with the license. ವ್ರೂಮ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವು ವ್ರೂಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟನ್ನ ನಾವು 17 ನವೆಂಬರ್ಗೆ ತನೇಜಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ರೂಮ್ 11th ಎಡಿಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ FMSCಯ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಈ ಇವೆಂಟನ್ನ ನಾವು 16-17 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 60-70% ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ ಯಾವ ಬೈಕ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇವೆಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದು 11th ಎಡಿಷನು, ಸುಮಾರು 2016 ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡೆಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ICU ಟ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈರ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಚೀಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು FMSCಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವ್ರೂಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮೀಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಭಾರತ ದೇಶ
ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ 1. ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಜನರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಏನಾರು ಇರುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 65 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3000 ಇಂದ 5000ವರೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಮ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಟಿಕೆಟ್? 700 ರುಪೀಸು, 799 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ಸು. ಸರ್, ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೇಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ರೇಸ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈವ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಆಚೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ರೇಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಫರಾರಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕಾರ್ಸು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂನರ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಮಹಾ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇದು ಈಸಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಯೋದು, ನೀವೇನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 600 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 600 ಎಂಟ್ರಿ, ನಿಯರ್ಲಿ 300 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಿಲ್ಲ 2ರಲ್ಲೂ 3ನಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 300 ರೈಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 600 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. 600 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ವ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೋದು, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ವ್ರೂಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 50, 100, 150, 200 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋದು. ವ್ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. 9986450500 ಅದು ನಮ್ಮ IVR ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಮ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.